आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। छोट सहरगुड़िकरे उद्योगींक पई उपयुक्त स्थान चिह्नट करने सहित सेमानंकु सुविधा सुजोग प्रदान करने को परामर्श देले प्रधानमंत्री। लोकसभा आज आगत हेब एक देश एक निर्वाचन संपर्कित दुईटी बिल। तीन दिनिया भारत गस्तर आसी गतकाली नूआदिल्ली में पहुंचिले श्रीलंका राष्ट्रपति। आज प्रधानमंत्री सह करिवे द्विपाक्षिक आलोचना। विशिष्ट तबलावादक उस्ताद जाकिर हुसैन को परलोक एवं महिला जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 टाइटल हासिल कला भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोट सहरगुड़िकर उद्योगींक पई उपयुक्त स्थान चिह्नट करने सहित सेमानंकु सुविधा सुजोग प्रदान करने को परामर्श दैछंती। नूआदिल्ली में आयोजित चतुर्थ मुख्य शासन सचिव जातीय सम्मेलन उद्यापनी समारोह को संबोधन करी प्रधानमंत्री जनभागीदारी को प्रोत्साहन करने उपरे गुरुत्व दैछंती। एथिपाई प्रशासन क्षेत्र में आवश्यक संस्कार आने को प्रधानमंत्री मुख्य शासन सचिव मानक परामर्श दैछंती। सरकारक विभिन्न कल्याणकारी पदक्षेप संपर्क में जनसचेतनता वृद्धि उपरे मध्य प्रधानमंत्री गुरुत्व दैछंती। आसंता वर्ष शेष सुद्धा भारत को जक्ष्मामुक्त करने एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में फिट इंडिया अभियान को अधिक त्वरान्वित करने को प्रधानमंत्री कहिछंती। ए दिगरे आशा एवं अंगनवाड़ी कर्मींकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही बोली से कहिछंती। प्रधानमंत्री कहिछंती ब्लॉक एवं जिल्लागुड़िकर नियोजित दक्ष अधिकारी तृणमूल स्तर में व्यापक परिवर्तन आनीपारे। गत शुक्रवार आरंभ होता सम्मेलन गतकाली उद्यापित होईछि। लोकसभा आज केन्द्र सरकार एक देश एक निर्वाचन संपर्कित दुईटी बिल आगत करेंगे। आईन मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा संविधान 129तम संशोधन बिल एवं केन्द्रशासित अंचल संशोधन आईन बिल आगत करेंगे। सूचनायोग्य पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्षतार गठित उच्चस्तरीय कमिटी ଏହି प्रसंग नहीं दाखल କରିଥିବା रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में अनुमोदित होता। विभिन्न राजनीतिक दल विशेषज्ञ और अन्य अंशीदारों सह विचार विमर्श पर कमिटी तार रिपोर्ट प्रस्तुत करथिला। एक देश एक निर्वाचन को दुईटी पर्यायर कार्यकारी को कमिटी सुपारिश करिछि। प्रथम पर्यायर लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन एका संगे अनुष्ठित हेबाकु थिबा बेले साधारण निर्वाचन 100 दिन मध्य पंचायत और पौरपालिका भली स्थानीय संस्था निर्वाचन अनुष्ठित हेबा नै कमिटी ता रिपोर्ट रे सुपारिश करिछि। राज्यसभा आज संविधान ग्रहणर 75 वर्ष पूर्ति अवसर में दुईदिनिया स्वतंत्र वितर्क आरंभ हो। लोकसभा गत शुक्रवार और शनिवार 2 दिन धरे प्रसंग में आलोचना होईछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा आसंता काली एही आलोचनार उत्तर देवे। एही वितर्क समय गृह में उपस्थित रहिबाकु बीजेपी समस्त दलीय सांसदों को व्हिप जारी करिछि। श्रीलंका राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके 3 दिनिया भारत गस्तर आसी गतकाली नूआदिल्ली में पहुंची। विभिन्न द्विपाक्षिक प्रसंग नहीं आज नूआदिल्ली में राष्ट्रपति श्री दिसानायके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य बैठक अनुष्ठित हेब। विमानबंदर गतकाली सूचना और प्रसारण राष्ट्रमंत्री डॉक्टर एल मुरुगन तांको स्वागत करथिले। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ଦିଶାନାୟକେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନକଡ଼ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ସେ ବିହାରର ବୋଧଗୟା ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଦିଶାନାୟକଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଭାରତ ଗସ୍ତ। ଏହି ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଉପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ଦିଶାନାୟକେ ଯୋଗଦେବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାରକୁ $5.5 ବିଲିୟନ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। राष्ट्रपति श्री दिशानायके गतकाली अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एवं जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभालଙ୍କ सह विभिन्न प्रसंग नहीं आलोचना करिसेंती। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे राष्ट्रपति श्री दिशानायके कहिसेंती एही आलोचना बेस फलप्रद होईछि। द्विपाक्षिक सहयोग, पुंजीनिवेश सुजोग वृद्धि, आंचलिक निरापत्ता, पर्यटन एवं शक्ति भली प्रमुख क्षेत्र उपर आलोचना होइथिबा राष्ट्रपति श्री दिशानायके कहिसेंती।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆଜିଠାରୁ ନାଗପୁରଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ଅଧିବେଶନ କାଳରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଶାସକ ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟ ସରକାରର ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 39 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବିଜେପିର 16 ଜଣ, ଶିବସେନା ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ଦଳର 9 ଜଣ ଏବଂ ଏନ୍ସିପି ଅଜିତ ପାୱାର ଦଳର 8 ଜଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନାଗପୁରଠାରେ ଗତକାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ 20ଟି ବିଲ୍ ଆଗତ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ବିରୋଧୀ ମହାବିକାଶ ଅଘାଡ଼ି ମେଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ପାରମ୍ପରିକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ବିଶିଷ୍ଟ ତବଲାବାଦକ ଉସ୍ତାଦ ଜାକିର ହୁସେନଙ୍କର ଗତକାଲି ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ 73 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ହୁସେନଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ନିର୍ମଳା ବଚାନୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ହୃଦ୍ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସାନ୍ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ଉସ୍ତାଦ ଜାକିର ହୁସେନ 1951 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ତବଲାବାଦକ ଆଲ୍ଲା ରଖାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସେ ତବଲା ବାଦନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗତ 6 ଦଶନ୍ଧିର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ହୁସେନ 5ଟି ଗ୍ରାମି ପୁରସ୍କାର ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି କେତୋଟି ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। 1988 ମସିହାରେ ଉସ୍ତାଦ ଜାକିର ହୁସେନଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, 2002ରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏବଂ 2023ରେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଆକାଶବାଣୀର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ। ଏହା ମାସିକ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ର 117ତମ ସଂସ୍କରଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ନମୋ ଆପ୍ ଏବଂ ମାଇ ଗଭ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ 1800-117800 ଡାଏଲ୍ କରି ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବେ। ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ 1922କୁ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଅନୁସାରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ଆକାଶବାଣୀର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକ୍ରେ ଆଜି ରାତି 9:30ଟାରେ ଉପଭୋକ୍ତା ସଚେତନତା, ଅଧିକାର ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ସଚିବ ନିଧି ଖାରେ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 011-234-21050 ଏବଂ 011-233-14444 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୋତାମାନେ 9289094044 ନମ୍ବରକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ହାଷ୍ଟାଗ୍ AskAIR ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ମହିଳା ଜୁନିୟର ଏସୀୟ କପ୍ 2024 ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛି। ଓମାନର ମସ୍କାଟ୍ଠାରେ ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଚୀନକୁ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ରେ 3-2 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି। ବ୍ରିସ୍ବେନ୍ଠାରେ ଚାଲିଥିବା ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି କ୍ରିକେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଗତକାଲିର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ସ୍କୋର 7 ୱିକେଟ୍ରେ 405 ରନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 445 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସମାନ ସ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି। ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି 2024 ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏନ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 174 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। 175 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମୁମ୍ବାଇ 17 ଓଭର 5ଟି ବଲ୍ରେ ହାସଲ କରିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଛୋଟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକସଭାରେ ଆଜି ଆଗତ ହେବ ଏକ ଦେଶ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ 2ଟି ବିଲ୍। 3 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କରିବେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା। ବିଶିଷ୍ଟ ତବଲାବାଦକ ଉସ୍ତାଦ ଜାକିର ହୁସେନଙ୍କ ପରଲୋକ ଏବଂ ମହିଳା ଜୁନିୟର ଏସୀୟ କପ୍ ହକି 2024 ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କଲା ଭାରତ।
ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।